السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے جی پہلے بانی پی ٹی آئی اور اب بشرا بی بی کی بھی ملاقاتیں بند کر دی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ بانی کے بچوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور سب سے پہلے پاکستان ہے، اگر وہ بات کریں گے بھی تو ظاہر ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے وزیر خارجہ کا دورہ چین ہے، اس پر بات کریں گے۔ امریکہ اربوں سے جنگ کے پیسے ظاہر مانگ لیے انہوں نے، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں میں آپ کو کہ ٹرمپ نے جو کچھ کہا اس پر گفتگو ہوگی کہ ہم سے تیل خرید لو یا اپنا ہرمز جا کر خود لے لو، امریکہ اب مدد نہیں کرے گا، ٹرمپ نے برطانیہ اور فرانس کو یہ کہا ہے۔ جبکہ اسرائیل کی ظاہر اب تک کی جو امریکہ اور اسرائیل کی اب تک کی سب سے خطرناک بمباری ایران پر کی ہے، 2000 پاؤنڈ وزنی بنک بسٹر بم برسا دیے ہیں انہوں نے۔ کس طرف صورتحال جا رہی ہے خطے میں ظاہر ہے، اور پھر توانائی کا جو بحران ہے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ گو کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز تھی لیکن چاروں صوبوں نے منع کیا، تو گزشتہ روز اجلاس ہوا، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال ایسا نہیں کرنے جا رہی حکومت۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بشیر خان صاحب موجود ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف، اور ہمارے ساتھ پرویز سندھلا صاحب نون لیگ سے موجود ہیں، معروف صحافی بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ بشیر خان صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ پی ٹی آئی میں اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ مختلف ہم بیانات روزانہ سنتے ہیں کہ کوئی حمایت کر رہا ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی کے بیانات کے حوالے سے، یا ان کی فیملی کے حوالے سے، یا ان کی بہنوں کے حوالے سے، اور کچھ لوگ جو ہے جس میں خاص طور پر جس طرح بات کی ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ کہ آپ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ پاکستان، سب سے پہلے پاکستان آپ کے لیے بھی جو کہ ہونا چاہیے ہے، اور باقی باتیں ظاہر چاہے فیملی کر رہی ہو یا ان کے قریبی رفقا کر رہے ہو، ان کے ساتھ تو نہیں دیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ یہ اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گروپ بندی ہے، تو پی ٹی آئی میں کوئی گروپ بندی نہیں ہے جی۔ اچھا، ہم ایک پیج پہ ہیں انشاءاللہ۔ ہم بانی بھی سارے اور سارے جتنی بھی عوام ہے وہ بھی بانی بھی سکتے، اور اس پہ یہ لگتا ہے کہ خان صاحب ہمارا لیڈر ہے، اس کا ایک ویژن ہے، اس کا ایک سوچ ہے، اس سوچ کے ساتھ ہم ہیں انشاءاللہ، اور آخر دم تک انشاءاللہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ کیونکہ بہت ساری باتیں اس جس کے میں علاوہ جو اس کے بشیر خان صاحب فیملی کی بات رہائی ہے، فورس بھی بنا رہے تھے نا، وہ بھی بنا ہو گیا ہے۔ بالکل جی، رہائی فورس ہم تو کوئی ایسا فورس نہیں بنا رہے ہیں جی۔ اس کے ساتھ لاٹھی ہو، اس کے ساتھ ہمارے یہ پسٹل ہو، اس کے ساتھ بندوقیں ہو، ایسی کوئی فورس نہیں ہے جی۔ ہم ایسے فورس بنا رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ جوان ہے، تقریباً 55% ہمارے ساتھ جوان بھی ہے، اور اس جوانوں کے ساتھ ہمارا ایک ایسا رابطہ ہونا چاہیے جب ہم کہیں کہ وہ نکل جائے، احتجاج کرے، وہ پرامن احتجاج، ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ ہمارا حق ہے جو آئینی حق ہو، جو ہمارا قانونی حق ہو، اس طرح ہم احتجاج کریں گے۔ یہ فورس ہم اس لیے نہیں بنا رہے کہ ہم یہاں پہ آ کر ڈیالہ پہ حملہ کریں گے، خان صاحب کو اس طرح رہا کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کے جتنی بھی کیسز ہیں اس کو آپ سنیں۔ آج اس کا ایک القادر ٹرسٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ توشہ خانہ 2 کا، یہ بھی توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2، یہ کیا ہے آپ خود دیکھیں اس میں۔ اس کو تو سر ابھی یہ اس طرح کیسز اس پہ خان بشیر صاحب خان کے صاحب ساتھ توقف کیجیے ملاقات گا، نہیں تھی، توقف کیجیے گا، جو آپ نے وہ بات اس کی کے میں اس پہ جہاد کے رائے لے حوالے لوں، سے آپ دیکھیں جی کیونکہ کہ عامر شاہ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے اس ساتھ، کی کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے صورتحال ہے۔ سینئر رہنما ہیں۔ فیملی اس کے ساتھ نہیں ملتی جی، ہمارے لیڈر اس کے ساتھ نہیں ملتے، پارٹی کی وکلاء اس کے ساتھ نہیں ملتے جی، تو سب پہ پابندی ہے جی۔ اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ بشرا بی بی سے بھی اس کے جو فیملی والے ہیں وہ بھی نہیں ملنے دیتے جی۔ اس پر جی بالکل عامر شاہ صاحب بھی موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ پرویز سندھلا صاحب، آپ سے آغاز کروں میں، حکومتی موقف ظاہر ہے آپ بھی دیں گے کہ یہ کیا اس میں حکمت ہے کہ گوہر صاحب نے آج فرمایا، جو کہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، کہ جی پہلے تو بانی سے ملاقاتیں بند کی تھیں، اب ان کی وائف یعنی بشرا بی بی سے بھی ملاقاتیں بند کر دی ہیں 4 ہفتوں سے، اور بانی کے بچوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ جو ملاقاتوں پہ پابندیاں ہیں وہ نہیں لگنی چاہیے، ملاقاتیں ہونی چاہیے اور ملاقاتی کروانے بھی چاہیے۔ ملاقاتوں پہ جب بھی پابندیاں لگتی ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے یا کوئی وجہ ہوگی جہاں تک پابندیاں لگانے کی بات ہے۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے
ان کا ٹوٹل جو لینا دینا ہے یا کرنا دھرنا ہے یا پارٹی بنانے کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، دیٹس آل. ملک کہاں کھڑا ہے، ملک کس مشکل وقت سے گزر رہا ہے، دنیا اس وقت کس بڑے مسئلے سے گزر رہی ہے، اس وقت ملک میں کون کون سے بڑے کرائسس ہیں، کس طرح جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے اس مشکل وقت سے نکلے. اور جب یہ سارا کچھ ہوگا تو ڈیفینیٹ عمران خان صاحب بھی کسی نہ کسی جگہ پہ یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی ان کو بینیفٹ ہوگا، کوئی نہ کوئی ان کو ضرور ریلیف ملے گا. لیکن ذرا اس سے آگے نکل کر دیکھیں تو صحیح نا. بڑا اچھا کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں اس فیصلے سے لگا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو پارلیمانی جماعت بنانا چاہتے ہیں. رہائی فورس دیکھیں، عمران خان صاحب نے بہت پہلے ایک نعرہ لگایا تھا سونامی. کیا تھا سونامی؟ سونامی تباہی کا نام تھا. ابھی رہائی فورس کیا؟ رہائی فورس، رہائی فورس کیا؟ کس طرح سے مطلب کہ جس طرح لوگوں سے حلف لیا جا رہا ہے. اب قرآن پاک پہ آپ حلف لے رہے ہیں کہ اگر آپ کیا حلف لے رہے ہیں؟ کیا یہ لے رہے ہیں کہ اگر آپ اسلام آباد کی طرف ہم جائیں گے تو جب تک عمران خان صاحب کو ساتھ جیل توڑ کے نہیں لیں گے واپس نہیں لیں گے؟ یہ آپ حلف لیں گے تو کیا اس کا حلف ہوگا؟ تو یہ اچھی بات ہے. اس جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے اور یہ رہائی فورس اور ان سے چیزیں اور پارلیمانی جماعت بنے، پارلیمنٹ میں آئے. پارلیمنٹ میں اپنے جب یہ لوگ حکومت تھے تو اس وقت کی اپوزیشن ہمیشہ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہی طریقہ استعمال کرے تو ملاقاتیں ہو جائیں گی. ملاقات دیکھیں، جو کوئی بھی جو قیدی ہے نا، عمران خان پہ اب جو الزامات ہیں جن پہ وہ قید کاٹ رہے ہیں، وہ تاریخ چلیں. آج اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے چوری نہیں کی، انہوں نے القادر والی ٹرسٹ والی زمین نہیں لی، انہوں نے کچھ اور گھڑیاں نہیں بیچی، تو تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. جذباتی ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو بالکل اس کو ٹھیک، اسی طرح بالکل لے کے ٹھیک ہے، چلیں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں جس طرح سنجنا صاحب. قانون یہ میں ہے. بات صحیح کی آپ نے. اس سے پہلے تاریخ ذوالفقار علی فیصلہ بھٹو کرے ہیں، گی کہ آج بینظیر صحیح بھٹو بات ہے. صاحبہ ہیں، نواز شریف سیاست ہیں، اپنی جگہ، آصف علی زرداری ہیں، بالکل بالکل، سب سیاست نے اپنی جیلیں جگہ. کاٹی ہیں. تو وہ وقت بھی آئے گا جب عمران خان صاحب اپنے کارکنوں کے درمیان ہوں گے. اب ساری عمر تو وہ جیل میں نہیں رہیں گے، کوئی نہ کوئی تو وے آؤٹ نکلے گا. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ پارلیمانی طور پہ طریقے چلے. اور جہاں تک ملاقاتوں کی باتیں ہیں، ملاقات ہوتی بھی رہتی ہیں، ملاقات بند بھی ہو جاتی ہیں، دوبارہ پھر کھل جاتی ہیں. اس وقت ملک کو دیکھنا چاہیے کہ ملک کہاں کھڑا ہے، دنیا کہاں کھڑی ہے، خطہ ٹھیک ہے سر، میں جو ذرا ہے اس وہ پہ پیپلز پارٹی کا جنگ موقع پہ کے لے لوں سنجنا دہانے پر ہے. صاحب. بلکہ جنگ علاقے میں تو خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے. اور خدا نہ کرے ہم بھی کسی جگہ پہ اس میں ایسے پھنس جائیں تو ہمیں میرے خیال میں اس وقت ملک کو نکالنا چاہیے. یہ بڑا ایشو ہے. بالکل یہ بڑا ایشو ہے. عامر شاہ صاحب، ظاہر ہے پرویز سنجنا صاحب نے جو گفتگو کی ہے بالکل بات صحیح ہے ان کی. بھائی پارلیمانی سیاست کرنی چاہیے اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے سیاست تو ہوتی رہے گی، خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان پہ ظاہر ہے اس کا اثر پڑتا بھی ہے اور پڑے گا بھی. توانائی بحران کا خدشہ ہے، مہنگائی کا طوفان آ سکتا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں ظاہر ہے اس پر. اور پاکستان بڑا اچھا پلے بھی کر رہا ہے اس وقت. لیکن یہ بات تو ان کی ذاتی حیثیت میں وہ جو کی انہوں نے کہ بھی ملاقاتیں ہونی چاہیے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن ظاہر ہے پیچھے پس پردہ کچھ اور محرکات بھی ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں شاہ صاحب؟ یہ ظاہر ہے جو پاکستان کے کھڑے ہونے کی یہ بات کی اور انہوں نے آج کہا بھی کہ بانی کے بچوں نے بھی پاکستان کے خلاف، اور اول تو کوئی بات کی نہیں، اگر وہ کریں گے تو ہم ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، جو کہ ایک اچھا سائن یہ ہے کہ جو سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ظاہر ہے ہم ہیں. کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. تو میں تو یہاں اس وقت کسی پارٹی سے بالا طاق ہو کر صرف پاکستان کی بات کروں گا کہ ہمیں صرف اور صرف پاکستان اور پورے اسلامی امہ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اسلامی ممالک گلف اسٹیٹ، وہاں پہ یہودیوں نے، نتنیاہو نے اور ٹرمپ نے کیا ظلم ڈھا رکھا ہے کہ 84,000 سے زیادہ ان کی بلڈنگ عمارتیں تباہ ہو چکے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد جو عالمی قوانین بنائے گئے تھے جنگ کے، ان تمام معاہدوں کو پامال کر کے اس نے بچوں کے اسکولوں پر، ریڈ کراس کے آفس میں پر، ان کے الرجی سینٹر پر، تمام ملک کی جو ان کا اسٹرکچر تھا اسے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور آج اس وار کو تقریباً 31 دن ہو گئے. اس جنگ کے چھڑنے سے ہمارے پورے دنیا میں ابھی انرجی کرائسس کا ایشو کھڑا ہو گیا. قتل کی قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی ہیں کہ عام آدمی کی رسائی سے باہر ہے. ہماری حکومت اس سے دن رات کر رہی ہے. ہمارے وزیر صاحب، ہمارے صدر صاحب اور ہمارے چیئرمین بلال بھٹو صاحب سب کا جوڑ کر، نائب وزیر اعظم صاحب انہوں نے ابھی بھی آج سے 2 روز قبل جو ہے 3 ملکی وزرائے خارجہ کی کانفرنس بلا کر یہاں پہ کوئی نیا عمل تیار کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم لوگ ابھی بھی وہی پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ عمران خان صاحب کو ملاقات کا ایشو چل رہا ہے، ان کی بیوی کی ملاقات ہوگا. اس سے ابھی ہٹ کر انشاءاللہ یہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. اللہ پاک ہمارے تمام مسلم ممالک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ تمام جس طرح ہمارا پاکستان، ہمارے آرمی چیف اور پوری ہماری رجیم کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس
इस जंग की कैफियत को और इस जंग को ख़त्म कराने में अपना एक पॉजिटिव और मुस्बत किरदार अदा कर सकें। पहले ये कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह सियासत होती रहेगी। सियासत होती रहेगी। अब बशीर खान साहब, मसला ये है कि ये तो ज़ाहिर है, अब ज़ाहिर है नून लीग भी ये कह रही है कि भाई मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन बस पर्दा फिर वो डर ये रहता है कि खान साहब से मुलाकात हो, बाहर फिर आकर खान साहब के हवाले से ट्वीट खान साहब कराते हैं, उस ज़ाहिर उससे इंतशार बढ़ता है। मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता इसी किसी बात का। खत्ते को भी देखिए कि हो क्या रहा है पूरी दुनिया में, तकरीबन तमाम ममालिक परेशान हैं। ऐसे में ज़ाहिर है हुकूमत कभी नहीं चाहेगी पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो, इस तरह की कोई बात बाहर आकर आपकी तरफ से कर दी जाए। ये बात जो है हमारे साथी कह रहे हैं जी, क्या इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए ख़तरा है कोई? क्या वो दहशतगर्द है या कोई दहशतगर्द था जी? वो तो मुहिब वतन ये मुहिब वतन है। इस सर ये एक बात बताइए कि ये कौन सी हुब्बुल वतनी है कि आप फील्ड मार्शल का नाम लेकर, वज़ीर आज़म साहब का नाम लेकर पूरी दुनिया में बदनाम करते फिरें, इंतशार फैलाएं, फिर वो जो लोग हैं फिर आपके सोशल मीडिया पर आपके हैं, आप तो नहीं मानेंगे, लेकिन वो फिर प्रोपेगेंडा मुसलसल करते हैं। मतलब ये जगहसाई का सबब बनता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान। ये जो सोशल मीडिया वाली बात आप कर रहे हैं जी, सोशल मीडिया जो हमारा टीम है यहाँ पे है पाकिस्तान में जी, बाहर अगर किसी ने बनाया हो जी, उसके लिए आप बंदोबस्त करें, उसके लिए ये हुकूमत बंदोबस्त करे कि उसको पता लगाए ये कौन है। सर हुकूमत बंदोबस्त करेगी फिर आपको शिकायत होगी, मसला ये तो है। आप खुद ही रोकते हैं बेहतर है। ये हम तो शिकायत करते रहेंगे, मगर ये अपना काम करते रहे, ये अपने काम करते रहे ताकि उसको पता चले कि ये पीटीआई के है, ये मुल्क दुश्मन है, मुल्क के खैरख्वाह है, जो भी है उसको सामने लाए जी। मगर ये उसकी अपने है जी, इसके अपने है, इसलिए उसको वो टच नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, खान साहब मुहिब वतन है जी, इस मुल्क के साथ उसकी मोहब्बत है, इस कौम के साथ उसकी मोहब्बत है, वो करप्ट नहीं है। ये इल्ज़ामात है ये सारे जो लगा रहे हैं, वो एक घड़ी के लिए, अगर एक घड़ी की कितनी कीमत है जी? उसने शौकत खानम लाहौर बनाया, शौकत खानम पेशावर बनाया, उसने शौकत खानम वो अभी चल रहा है जी, बन रहा है ये कराची में। इंशाल्लाह हम क्वेटा में भी बनाएंगे इस तरह शौकत खानम, और ये अफगानिस्तान अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने की बशीर खान साहब के कराची में बन रहा है, कोयटा में भी बनाएंगे। सुन तो ले सर सुने कोयटा में बना रहे हैं आप या कराची में बना रहे हैं तो अच्छी बात है, लोगों के ज़ाहिर अच्छी बात है, लोगों को सहूलत मिलेगी। तो हुकूमत ने इसमें ज़ाहिर रुकावटें तो नहीं डाली ना, हुकूमत कह रही इस तरह काम करें, बिल्कुल करें, लेकिन ये जो जिस तरह के ट्वीट्स करके इंतशार फैलाया जाता है उस पर एतराज़ है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, इंतशार वाली बात नहीं है जी, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर करोड़ों रुपए अरबों रुपए लोग दे रहे हैं जी, इसमें एक रुपए की खान साहब की जेब में नहीं आती जी, एक रुपए भी एक ही शौकत खानम से, नमल यूनिवर्सिटी से, और इस तरह अलकादर यूनिवर्सिटी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में वो एक यूनिवर्सिटी कायम की, उसको चलाना चाहते थे, मगर 190। अच्छा आप ये बताइए, आप खुद पार्लियामेंट का हिस्सा है बशीर खान साहब, ये बताइए खान साहब की रिहाई, मुज़ाकरात होंगे, पार्लियामानी सियासत आप करेंगे तो ही हल निकलेगा। आप क्या समझते हैं, चढ़ाई करके या जेल तोड़ के तो नहीं निकाल सकते आप? बिल्कुल जी, ये तो हम कब हमने कहा है जी कि हम जेल को तोड़ेंगे? ये तो हमारा यही है कि एहतजाज हमारा हक है या नहीं है जी? बिल्कुल हक है, पुरअमन एहतजाज आईनी तौर पर बिल्कुल पुरअमन एहतजाज। कानून को तोड़ा है जी 26 नवंबर में जी, हमने कौन सा कानून को तोड़ा था जी? वहां पे आके हमारे खिलाफ कितनी गोलियां बरसाई गई जी, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग जख्मी हो गए जी, सैकड़ों लोग, हजारों लोग जेलों में चले गए जी। क्या देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, और दूसरी तरफ आप रिहाई फोर्स जहां लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप, तो उससे अंदाजा हो जाता है आप क्या सोच रहे हैं। तहरीक लब्बैक वालों ने क्या किया था जी, उसके साथ क्या हुआ जी, मौलिद के में उसके साथ क्या हुआ? ये लोग जो खुद दहशतगर्द है जी, अच्छा, खुद लोगों को मार रहे हैं, हुकूमत दहशतगर्द तो यही है जी,
जो लोगों को मार रहे हैं जी। हमने कौन से लोगों को मारा जी? हमने कौन सी बंदूक को उठाया है जी? हमने क्या किया है इस मुल्क के साथ, जो कि गरीब आवाम के साथ, जो कि उस पे 780 है, जब हम निकलते हैं तो 780 है, हमारे साथ कोई डंडा भी नहीं होता, 780 लगा देता है जी। ठीक है, 780 मैं भी ज़रा तो अफगानिस्तान बिल्कुल से आए हुए बशीर खान साहब, ये तो लोगों पे आपका होना मौक़िफ़ है चाहिए। ना, ठीक है, आपका मौक़िफ़ है, आप इसी पे बज़िद हैं अब भी। परवेज़ नीला साहब, वो कह रहे हैं यार देखिए ये तो आईनी तौर पर तो हमारा हक़ है एहतजाज करना, तो हम एहतजाज तो करेंगे, हुकूमत को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, बिल्कुल एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। पीडीएम ने अपने दौरे हुकूमत में पीडीएम ने एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की तहरीक चलाई इमरान खान के दौरे हुकूमत में। आप भी गवाह हैं उसके, बशीर खान साहब भी बता दें कि अगर पीडीएम के दौरे हुकूमत में कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा हादसा हुआ हो, जैसे अभी वो 26 नवंबर का बता रहे हैं कि 26 नवंबर को गोलियां चलाएगी। अब बशीर खान साहब की पार्टी ने उस वक्त कहा था कि 400 बंदे को मार दिया गया है। फिर कहा गया कि पिम्स अस्पताल की जो छत है वहां पर 300 लाशें पड़ी हुई हैं। फिर बताया गया उनको किसी तेजाब में डाल दिया गया है। फिर वो 300-350 से 400 होते 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 वो 10-11 पे आ गए, और हमें उन 10-11 का भी नंबर नहीं मिला या उनकी कोई एड्रेस या उनका पता नहीं मिला, सिवाय चंद कारकुनों के जो कि इनके अपने ही, आपको याद होगा, हाँ वहाँ पे 2 पुलिस अफसरान या शायद फौज के जवान थे जो एक हादसे में शहीद हुए थे। उसके अलावा तो कोई ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन जिस तरह ये हमला आवर हुए थे, जिस तरह ये पार्लियामेंट पर कब्जा करना चाहते थे, और इससे पहले फिर आप चले जाएं वापस 9 मई को, जो 9 मई को प्रोटेस्ट था, क्या वो एक नॉर्मल प्रोटेस्ट था? क्या इनके लीडरान की कॉलें, इनकी वीडियो, क्या इमरान खान साहब के बारे में इनके जो MNAs MPA थे जो उनके बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि हमें कहा गया था? और फिर क्या इमरान खान साहब खुद नहीं कहा करते थे कि कहाँ जाना है? उन्होंने कहा था कि अगर आप कोर कमांडर हाउस नहीं जाएंगे क्योंकि रेंजर ने पकड़ा तो कहाँ जाएंगे? क्या इमरान खान साहब ने कभी 9 मई के मामलात पर, जिस तरह सरगोधा में, जिस तरह मियाँ वाली में, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में आग लगाई गई फौजी छावनियों में जाकर और उन जहाज़ों को जलाने की कोशिश की गई जिन्होंने पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा किया, बहुत सारे वाकयात हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये इनका हक है तो मेरे ख्याल में ये इनका हक नहीं है। हाँ देखिए, पीडीएम के दौरे हुकूमत में उस वक्त की तमाम जमातों ने मिलकर मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल मान साहब ने एक पूरी तहरीक चलाई कोयटा से लेकर। आप देखें, कोयटा से निकले फजल मान साहब, इस्लामाबाद तक पहुंचे, रास्ते में किसी जगह बता दें, और उनके जो लोग साथ होते थे उन्होंने किसी किस्म की को हल है, राइट है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इससे कोई इनकार थोड़ी कर रहा है। खुद इमरान खान साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी, आपको याद होगा, इस्लामाबाद आने की, कि आप यहाँ तक आ जाएं, इससे आगे ना आइएगा, खान साहब उससे आगे भी गए और वहाँ पे जाके बाकायदा आग भी लगाई गई। और फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने कहा था हो सकता है कि इमरान खान को मैसेज ना मिला हो इसलिए वो ज़्यादा आगे आ गया। तो ये एक तारीख है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। बड़े बुजुर्ग हैं हमारे बशीर खान साहब, मैं उनको डेफिनेट किसी जगह पे कोई ऐसा नहीं कहूँगा कोई, लेकिन मेरे ख्याल में देखें, मैं पॉजिटिव चीज़ डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि बशीर खान साहब की पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी उनको पार्लियामेंट के लिए की तरफ जा रहे हैं। GSP प्लस का एक स्टेटस खत्म करवाने के हवाले से, इमरान खान के साहबजादों के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, और बैरिस्टर गौहर ने कहा अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो इमरान खान के बेटे के साथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, सबसे पहली बात है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे पॉजिटिव खबर है, इसको डिस्कस करें, क्योंकि इसके अंदर देखें अब भी लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब की राय जो है वो पार्लिमानी तरीके से हो, अदालती तरीके से हो, जो तरीकाकार है इस तरह से ना हो। देखें, ये कोई अच्छा मैसेज है? इमरान खान साहब के बेटे अगर जा रहे हैं किसी जगह पे और वहां जाकर ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। अच्छा देखिए, उनके साथ जो बैठे हुए लोग थे, आप देखिए वो सारे के सारे, एक वो जो लंदन में रहते हैं, कराची में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वार वो लड़ते हैं, वो उनके साथ बैठे हुए थे। तो क्या मैसेज आएगा इससे? आप ये भी देखें ना, जरूरी थोड़ी है अगर मतलब कि अगर उनके साथ एक इस किस्म की चीजें लगाकर पॉजिटिव वे में जाएं। मरियम नवाज साहबा ने उनके जब उनके वालिद साहब जब जेल में थे तो उन्होंने एक बड़ी तहरीक चलाई है, आए तहरीक चलाएं, उनको इजाजत है, कौन मना कर रहा है उनको। लेकिन ये जो सब कुछ किया जाता है ना कि पाकिस्तान को पीछे कर दिया जाता है, और खान साहब की कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, जब ये इमरान खान है तो पाकिस्तान है वाले नजरिए पे चलते तो फिर तकलीफ होती है, दुख नहीं, ये होती तो है। जुमला अदरवाइज गलत है। बशीर खान साहब, आप भी ज़ाहिर है मेरे नहीं ख्याल कि इस जुमले के साथ खड़े होंगे कि पाकिस्तान, खान साहब हैं तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा इंशाल्लाह रहेगा, हम हो ना हो, हमारे जैसे तो ज़ाहिर है कितने ही कुर्बान हो चुके हैं, और हम भी ज़ाहिर है, आप भी आमीन। सब तैयार रहते हैं अपने वतन पे जान देने के लिए। तो इस तरह की ज़ाहिर है सोच तो तब्दील करनी पड़ेगी बशीर खान साहब। ये जो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि उसके बेटे जो है किसी के साथ मिला है और ये पाकिस्तान के ये दुश्मन है। ये नवाज शरीफ जो मोदी के साथ मिला था जी, वो बगैर वजह कि यहाँ पे आया था, क्या वो ठीक था? उसको ये ठीक कहते हैं जी। जब हम किसी के साथ वहाँ पे मिलते हैं तो ये वहाँ पे हमें इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये अब
दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। जो वहाँ से आके यहाँ पे मरी में जो मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ का, वो कौन था जी? ये सारे वहाँ पे आते थे, नवाज शरीफ से मिलते थे। पहली ये नवाज शरीफ भी एस्टेब्लिशमेंट फौज के खिलाफ थे जी। उसके कितने बयानात है, मरियम नवाज की कितने बयानात है, ये जो वर्दी है इसकी, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इसने किसने कहा जी? मरियम नवाज ने। ये सारे जब ये कहते हैं, ख्वाजा सिर्फ जहाँ पे खड़े हो के 65 की जंग हमने हारी, इस तरह 71 के कारगिल की बात की, फौज के खिलाफ उसने कितने बातें की, मगर वो सारे के सारे ठीक है, सिर्फ हम गलत है। वे कहते हैं कि ये अपने आप को भी देखे कि हमारा क्या सूरत हाल है। परवेज रशीद क्या कहते थे, ये हमारे सर ये तो आपने गिनवा रहे हैं, देखिए फिर बात वो हो जाएगी कि सियासी बहस क्या हम किसी पॉजिटिव वे में जाने के बजाय उससे निकल जाएंगे, वरना मीर जाफर सादिक और कौम का बाप, ये सारी चीजें ज़ाहिर खान साहब भी कह चुके हैं ना। अली भाई, जी जी अली भाई मुझे यहाँ पे एक सेकंड दीजिएगा। मुझे जरा ये बताएं कि जब मोदी बगैर वीजे के पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मिलने आए थे, तो क्या वो यहाँ बैठकर मियां साहब उनके साथ बैठकर पाकिस्तान को अल्लाह माफ करे को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे? अगर उनसे कोई मरी में आकर मिला है तो क्या उसमें जो एजेंडा तो ये था कि पाकिस्तान को डैमेज किया जाए, कमजोर किया जाए? बात तो ये है ना, अगर वो मोदी है तो वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की पावर है कि वो चलकर आपके घर में आ गया। और दूसरी तरफ आपको पता होगा इमरान खान साहब तरले मिन्नतें करते रहे, कश्मीर में उनके इलेक्शन जीतने की दुआएं करने के बाद उन्होंने उनकी कॉल तक रिसीव नहीं की थी। तो ये तो आपकी अच्छी बात है, ताकत है, मुजाहरा है, आपने किया है, अगर कोई आपके पास आ रहा है तो। लेकिन क्या मकसद ये है कि उस मुलाकात के बाद क्या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर? सवाल तो यहाँ पर ये है ना, किसी से मिले गए हैं या किससे मिले हैं? तो अब देखिए, कल यहाँ पर परसों आपके इस्लामाबाद में पूरी दुनिया के कैमरे आप पर लगे हुए थे। CNN यहाँ से लाइव रिपोर्ट कर रहा था, BBC यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, अल जजीरा यहाँ से कर रहा था, CNCB, दुनिया के बड़े अदारे। इसको तो एक पॉजिटिव वे में है कि पाकिस्तान दुनिया की जंग रुकवाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। दो बड़ी ताकतें हैं, ईरान और उनके सामने सारे अरब कंट्री बैठे हैं, वो अमेरिका, इसराइल, इनको रोकने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपना वो इमरान खान के दौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का एक इजलास हुआ, उसकी तस्वीरें लेके आ गए कि हमारे दौर में तो बड़ा हुआ था। भाई उस दौर में वो खाना शाना खाने आए थे, इससे पहले हम उनके मुल्कों में जाके खाना खा के आए थे। वो एक रवायती इजलास था, जो एक रूटीन का इजलास था। लेकिन ये वाला इजलास इस अहमियत का हामिल है जिसको सदर ट्रंप से लेकर ईरान जो है वो इसके पीछे खड़े हैं कि पाकिस्तान में तो हमें जो, मैं फिर बाद में कहूंगा, मैं 565 चीजें बशीर साहब के मामले में गिनवा सकता हूं, बट मैं ऐसी कोई चीज नहीं गिनवा रहा। हमें इस वक्त जिस चीज की जरूरत है, जो मुश्किल वक्त है, कि इमरान खान साहब के लिए भी आसानियां पैदा हो और ये हुकूमत लोगों को रिलीफ दे सके। आप ये देखें, जिस मुल्क में मैं बैठा हूं यहाँ पे पाकिस्तानी 215-20 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है। आपके मुल्क में सिर्फ एक दफा 50 रुपए हुआ है। आपके मुल्क के लोगों को कोशिश की जा रही है कि रिलीफ दिया जाए, और हम खुदा ना करे इस जंग में किसी जगह पे इन्वॉल्व हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि अरब मुमालिक और ईरान आमने सामने ना आए। हम लोग अरबों को रोक के बैठे हुए हैं, हम अरबों को साथ लेके चल रहे हैं और ईरान को भी बता रहे हैं कि ये किसी भी तरह से आपको सूट नहीं करता कि आप ईरान के साथ, अरब मुमालिक के साथ लड़े। हम तो, मेरे ख्याल में इस वक्त हमें थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, बढ़कर आगे जाना चाहिए। अच्छा, ये जो बात आपने कर रहे हैं, ठीक है, जो बात कर रहे हैं आप साहब, बात ठीक है। बशीर खान साहब, खत्ते की थोड़ी सी ज़ाहिर जिक्र उस तरफ चला गया, बात हमें करनी भी है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर तवानाई बहरान का खदशा है। हुकूमत बड़ी सोच समझ कर फैसले कर रही है। 55 रुपये लीटर फी लीटर बढ़ा दिया, और उसके बाद मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर फरमाई है, कौम से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा जी अब भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है आली मार्केट में कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, तवानाई बहरान का खदशा भी है, और कीमतें एक ही बार बढ़ाई हैं, दोबारा नहीं बढ़ाई। अब इर्द गिर्द के मालिक में देख लीजिए किस तरह पेट्रोल कीमतें, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। तो इसमें तो हुकूमत के साथ खड़े होना चाहिए इस मुश्किल सूरत हाल में आपको। ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ जी कि आप ये देखिए कि हुकूमत ने ये पेट्रोल, ये डीजल, ये सारी चीज़ें कब खरीदी थी जी? उस वक़्त बिल्कुल ये महंगे नहीं थे, उसने ये लिए थे, और अब उसने वही जो इसके साथ स्टॉक था उसने रखा हुआ था उसको जी बढ़ाया, उसको 55 रुपये बढ़ाया जी। अब वो 200 रुपये से तकरीबन ज़्यादा करके 300 रुपये तक बढ़ाएगा जी। जो आप खरीदेगा तो इसके लिए अपनी जो ये हफ्ते में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हुकूमत का क्या सोच है जी। वो 200 रुपये से ज़्यादा करके तकरीबन 300 रुपये तक ये बढ़ाएंगे फी लीटर। लोग क्या करेंगे जी?
घरों में बैठ जाएंगे, इसके बाद क्या कहेंगे जी, ये खुद ये कहते थे नून वाले, यही तो जब कोशिश कर रहे हैं कि ये सूरत हाल वहां तक न जाए, यही तो बात हो रही है। ये सूरत हाल जी, ये सूरत हाल ये चला गया है जी, इसके हाथ में नहीं है वो। अब तो खत्ते में जो चलें, ये तो आप सूरत हाल है अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपके इनके हाथ में नहीं है, खत्ते में जो कुछ हो रहा है मजबूरी होगी, जब आली मार्केट में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। ये पहले वाली मजबूरी नहीं थी, ये 55 रुपए वाले जो कहते हैं कि हमने ये किया। अच्छा, वो इसलिए कि आप ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि भाई 25 दिन का स्टॉक मौजूद है, फिर कीमतें क्यों बढ़ाई, उस हवाले से कह रहे हैं आप? तो 25 दिन के स्टॉक भी मौजूद था जी, और जो उसने खरीदा था वो भी उसने तो महंगा नहीं खरीदा था जी, सस्ता खरीदा था। तो सस्ता खरीदने के बाद इस पॉइंट पर तो मैं जरूर मालूम करूंगा, ज़ाहिर हुकूमत की मौक़िफ़ भी ज़ाहिर उस हवाले से मुख्तलिफ आते रहे, परवेज़ निल्ला साहब से पूछूंगा, लेकिन खित्ते में जो कुछ हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? इस वक्त बड़ा फूंक फूंक का कदम रख रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। नहीं जी, ये तो खैर आपकी बात है जो सराहा जा रहा है, मगर हम ये कहते हैं जी, ये ट्रंप वाली बात जो है, ये ट्रंप को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं जी, ये ट्रंप को खुश करने के लिए करने, ये अमेरिका को भी खुश करने के लिए नहीं है, ये उसको गवर्नमेंट को खुश करने के लिए नहीं है, सिर्फ ट्रंप की जाती हैसियत से उसको, क्योंकि वहां भी अमेरिकन निकले जी, ट्रंप के खिलाफ निकले, एहतजाज हुए जी, इजराइल और ट्रंप इकट्ठे होकर बिल्कुल लाखों लोगों ने एहतजाज किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जंग के ज़ाहिर खिलाफ है वहाँ के लोग, बहुत से बड़ी तादाद है, तो लोग खिलाफ है जी, लोग खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और ट्रंप बज़द है कि हम यहाँ पे लड़ेंगे ईरान के साथ, जो कुछ हुआ जी हमने वही, हम यहाँ पे जा रहे हैं जी चाइना, मगर चाइना, क्या चाइना के साथ हम मुखलिस हैं? अगर चाइना के साथ हम मुखलिस हैं तो ट्रंप के साथ हमारा, जो हमारे फील्ड मार्शल को दाद देते हैं कि ये सबसे बड़ा फील्ड मार्शल है, ये वजीर आजम जो है ये हमारे साथ है, वो इसलिए कह रहे हैं जी कि हमको जंग में खुद इस तरह लड़वा रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि जंग में भी आप भी आ जाएं, और आखिरकार ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर होगा जी। अंदाजा करें जरा यार इस बात पे, देखें ये बुजुर्ग भी हैं, पार्लियामेंट के रुकन भी हैं, और वो कह रहे हैं कि इसके बाद पाकिस्तान, इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क 300 रुपए में पेट्रोल महंगा मिले ताकि अफरा तफरी पैदा हो, और ये कह सकें कि देखें हम तो कहते थे कि हुकूमत का काम है, इनकी ख्वाहिश ये है कि अगला नंबर पाकिस्तान का लगे, और ये कह सके देखें हम तो कहते थे कि इनसे नहीं संभाला जाएगा, और पाकिस्तान का नंबर लग गया, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बमबारी हो, जंग लगे, तबाह बर्बाद हो। ये है इनकी ख्वाहिशें। इनकी ख्वाहिश असल में ये है कि नहीं, ये है आपके मुंह से ये लफ्ज निकले, मैं गलत तो नहीं कह रहा, खुदा का खौफ करें यार, आप इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में खाते हैं, इस मुल्क में पार्लियामान इजलास, पार्लियामान की सियासत करते हैं, इस मुल्क में पार्टी है। बशीर खान साहब क्यों लग रहा है आपको ऐसा, क्या हुकूमत ने ऐसा किया जिसकी वजह से लगता है आपको कि इस तरफ मामला जाएगा? सीरिया लगता है पाकिस्तान, आपको अफगानिस्तान लगता है पाकिस्तान, लीबिया लगता है, इराक लगता है, पाकिस्तान है, किसी के बाप में जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाकर देखे जाए। ये आप लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, ये आप लोगों के दिल के अरमान हो सकते हैं, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ उंगली भी उठाकर देखें। पता नहीं कहां बैठ के बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों के मुंह में पता नहीं जो बात आती मुंह से निकाल देते हैं। खुदा का खौफ करें यार। ठीक है जी, कुछ मेरा भी सुनिए जी, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था जी। अरे यार ख्वाजा आसिफ को छोड़े, आज की बात करें, अभी आप क्या कह रहे हैं? ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था माजी में कहा, आज की बात करें। आपकी ख्वाहिश ये है कि अगला नंबर पाकिस्तान का लगे, जो ईरान के साथ आ रहा है वो पाकिस्तान के साथ हो। कमाल करते हैं आप, उस लीडर के फॉलोअर है वो जो कहता है कि मेरी हुकूमत नहीं है तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दे। कोई खुदा का खौफ करें यार, मुल्क के साथ खड़े हो यार। इस वक्त मुल्क कहाँ खड़ा है और आप क्या किस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं? आप कह रहे हैं अगला नंबर पाकिस्तान का है, आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान है जिस पर उनके को हमला कर देगा। पाकिस्तान एटमी ताकत है, एक वकार है पाकिस्तान, खारजा पॉलिसी को बशीर खान साहब पूरी दुनिया मान रही है, ताकत है। ठीक है जी, मगर ख्वाजा आसिफ साहब जब कहते थे जी कि ये वेंटिलेटर है हमारा जी, यूएसए हमारा वेंटिलेटर है, तो ट्रम्प हमारा वेंटिलेटर था, जो बाइडेन हमारा वेंटिलेटर था जी, हमारा ड्रिप था जी। तो ये ट्रम्प को खुश करने के लिए परवेज सिंधिया साहब ये कह रहे हैं ये अमेरिका को भी नहीं, ट्रम्प को खुश कर रहे हैं हम लोग। सर आप सर इनकी क्या बात है? ये वो लोग हैं,
اگر وہ نسیم شاہ صاحب بچہ ہے، اس نے ایک غلط ٹویٹ کر دیا جو اس کے کانٹریکٹ کے خلاف ہے، تو یہ اس کو ہیرو بنا کر اس کا کیریئر ختم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سہیل احمد صاحب نے 3 سال پرانا کلپ نکال کر اس کے اوپر مذہبی، یہ ان لوگوں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم ٹرمپ کو خوش کر رہے ہیں یا اس علاقے کو جنگ سے بچا رہے ہیں؟ آپ سعودی عرب اور ایران کو آمنے سامنا کھڑا نہیں ہونے دے رہے، آپ یہ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے علاقے کی سوچنی ہے، اپنے ریجن کی سوچنی ہے، اپنے مسلمان ملکوں کی سوچنی ہے، یا ٹرمپ کی سوچنی ہے؟ ہم ٹرمپ کو کیا خوش کر رہے ہیں؟ ٹرمپ کو تو یہ خوش کر رہے تھے، آپ کو یاد ہے یہ کیا کر رہے تھے؟ ٹرمپ کو جتوانے کے لیے کیا کرتے تھے پی ٹی آئی والے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ آئے گا تو کیا کر دے گا، ٹرمپ آئے گا تو خان کی رہائی ہو جائے گی، خان بھی آ جائے امریکہ گا۔ سے واپس آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم لوگ ورلڈ کپ جیت کے ہیں، جب یہ کشمیر ٹرمپ کے حوالے کر سے آئے تھے اور آ کر انڈیا کو کشمیر دے دیا تھا۔ کیا بات کرتے ہیں؟ ٹرمپ تو یہاں پہ ہمیں خوش کر رہا ہے۔ ٹرمپ ہمارے وزیر اعظم کی ٹویٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ شیئر کر کے پاکستان کو خوش کر رہا ہے۔ آپ کے سابق آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں، آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں، آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کی ٹویٹ شیئر کر رہا ہے۔ سوچیں اگر یہ ٹویٹیں عمران خان کی ہوتی اور ٹرمپ شیئر کرتا تو یہ کیا کرتے؟ ہم خوش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں خوش کر رہا ہے۔ وہ تو آج یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو جھنڈا ہے جن جہازوں پر لگا ہوا ہے ان جہازوں کو کوئی روک نہیں رہا۔ وہ ٹرمپ بشیر خان صاحب یہ تو کریڈٹ دیں نا، آپ یہ حکومت کو نہیں دیں گے، دل بڑا کیجئے، پاکستان پہلے سب سے۔ ہمیں خوش کر رہا ہے، ہم ٹرمپ کو یہاں سے بچا رہے ہیں، ہم ٹرمپ کو یہاں سے اس سے نکال رہے ہیں۔ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے یہ بھی اس کا دوست ہے جی، ٹھیک ہے، یہ دونوں اس کے دوست ہے جی، یہ تو ہم مانتے ہیں جی، دونوں اس کے دوست۔ اسرائیل بھی دوست ہے، امریکہ بھی دوست ہے، دونوں دوست ہے جی، یہ خود کہتے ہیں۔ اچھا اندازہ کریں ان کا حال دیکھیں کہ ان کے لیڈر نے اسرائیلیوں کے گھر پہ، یہودیوں کے گھر پہ شادی کی۔ ان کی چلے میں ایک منٹ مجھے جواب دے دیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کا جو لیڈر ہے اس کو پوری دنیا میں سسرالیے ملے تو یہودی ملے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے گھر ملا تو یہودیوں کو ملا۔ اور کون سا گھر؟ گولڈ سمتھ، جو کیا چاہتا تھا؟ گریٹر اسرائیل کا، جس کا خواب تھا مسلمان ملکوں کے ساتھ جو کیا۔ عمران خان کا جو سالہ ہے وہ صبح سے لے کے شام تک کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اور دوست کون ہے اسرائیل کا؟ وزیر اعظم شہباز شریف دوست ہے۔ شادی یہ کر رہے ہیں، بچے ان کے گھر میں پل رہے ہیں، ان کی ہسپتال کے فنڈ وہاں سے آ رہے ہیں، ان کی زندگی پوری وہاں سے چل رہی ہے، اور دوست کون ہے؟ شہباز شریف صاحب ہے۔ پتہ نہیں یار ان لوگوں کے دماغ کہاں ہیں، کس طرح ان کو سوچ بھی نہیں آتی، عقل بھی نہیں آتی، بشیر خان صاحب کرنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہے۔ یہ بھی جی، اس کے بعد جب یہاں پہ نواز شریف کے خلاف جب یہ عدالت کا فیصلہ آ جاتا تھا جی، تو یہ خود پہلے مٹھائیاں بانٹ دیتے تھے جی، بعد میں پھر اس پہ پچھتاوا کرتا تھا، کیونکہ اس نے غلط سمجھا تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہے، اس کے حق میں فیصلہ نہیں تھا جی۔ یہ خود اس طرح ہے تو ہمارا بھی اس طرح اس کا سوچ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جی کہ خان صاحب نے شادی کی جی، ایک بندی کو ایک وہاں پہ مسلمان کیا جی، یہاں پہ لایا گیا جی، اب بھی وہ مسلمان ہے، مسلمان ہونا کیا غلط تھا جی؟ یہ غلط ہے، شادی تو چلے نجی معاملہ ہے، اس پر اب بحث کرتے ہیں۔ تو پھر دوسروں پہ الزام نہ لگائیں نا، شادی کیسے؟ آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں ان کو ایک وہی گھر ملا جن کا پاکستان کے پاسپورٹ سفر کرنا، جو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ماشاءاللہ بزرگ ہیں، لمبی داڑھی ہے، قرآن پڑھا ہوگا، ان سے پوچھیں کہ آپ کا قرآن، آپ کا حدیث، آپ کا مذہب کیا کہتا ہے کہ یہ یہود انصار کبھی یہودی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ وہاں پر آپ کے بچے پل رہے ہیں، آنے والا آپ کا پارٹی کا سربراہ وہاں پہ پل رہا ہے، ان کے پیسوں پہ پل پل کر روٹی کھا رہا، تو وہ کیسے آپ کا سگا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے جی، یہ کہتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ دوست نہیں ہو سکتے۔ بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہوتے جی۔ ہم یہود و نصارہ کی بات نہیں کرتے جی، ہماری یہود و نصارہ سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا تعلق بنا ہوا ہے جی ٹرمپ کے ساتھ، آپ نے خود کہا کہ ہم اس پہ بالکل فخر کرتے ہیں اب کہ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی دوستانہ تعلقات ہیں، آپ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ۔ یہ بشیر خان صاحب، اگر دنیا کا ایک طاقتور ملک جو سپر پاور ہے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی باتوں کو سراہ رہا ہے، اس کو ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہا ہے، تو اس پہ خوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہمیں؟ کون جی؟ ٹرمپ؟ یہ تو ہے دوستی جی۔ اچھا دوستی ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ خود کہے جی، اگر یہ دوستی ہے تو سر یہ ذاتی دوستی ہوتی تو پہلے کرتے نا، وزیر اعظم پاکستان بھی تو ہے نا شہباز شریف ہوتے ہیں یا پاکستان کے دوست،
یا پاکستان کی دوستی ہے جی، یا اپنے ذاتی دوستی ہے اس کے، مگر یہ دوستی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو یہ خود کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں جی. وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم یہ ایسی یہی باتیں اس کریں پہ گے تو کہتے ہیں یہ بالکل دوستی کی بات تو پھر بھی علی چھوٹی سرور ہے، یار شادی کر لی آپ نے. علی سرور پاکستان میں کتنی اہم شادی ایشو تو ہے، ہم نے کن کیا، باتوں مگر پہ وہ میرا اور ان کا مسلمان ٹائم ہوئی ضائع ہے جی. کروا رہے ہیں یار؟ مسلمان کیا ہونے یہ کے کوئی بعد گفتگو ہے جو ہم کر رہے ہیں ان کے یہودی ہے ساتھ یا بیٹھ کے مسلمان یار؟ ہے جی؟ وہ یہودی ہے یا مسلمان ہے؟ جب میں نے کلمہ اس کا پڑھا، سالہ تو ہم تو سارے مسلمان نہیں ہے نا. یہ پٹھان جو ہے، یہ پشتون جو ہے، پشتون یہ بنی اسرائیل ہے جی. ہم نے سارے یہاں پہ مسلمان ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے. ہم یہود ہے یا بنی اسرائیل ہے؟ ہم مسلمان ہے، ہم میں کو سلسلہ مسلمان صاحب وہ کہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں کیا جی کہیں گے جی؟ پشتون بھی سر تو نو یہودی کمنٹ، تھے نو سارے، کمنٹ سر. کلمہ سر پڑھ نو لیا. کمنٹ سر. سارے پشتون، سر نو کمنٹ سر. سارے میں پشتون اس بنی پہ کوئی اسرائیل ہے مزید جی. گفتگو نہیں کر سکتا سر. میرے نزدیک ٹائم کرو. لائس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. بشیر خان صاحب اور دیکھیے وہ سوال کریں ذاتی کوئی والی آپ بات کو. الگ آ جائے گی، لیکن اصل سر بات نہیں، یہ میں نہیں سر، تھی میں جس اس پر پہ ہم نے گفتگو بات ہی نہیں کی کر رہا. کہ ٹائم خطے ضائع کر میں رہے اس ہیں وقت میرا جو بھی، کچھ ہو اپنا رہا بھی، ہے ٹی وی کا بھی. پاکستان سب مطلب سے یہ کوئی پہلے گفتگو ہے، ہے؟ اس کوئی پر آپ کو پازیٹیو مل چیز کر پہ چلنا گفتگو چاہیے. ہے. سیاست بالکل ہوتی جی، رہے گی. پاکستان بالکل ہاں جی، یہ ہے. پاکستان اس سب سے وقت پہلے ہے جی. پاکستان کو ضرورت ہے اس پہ بات کریں. اس وقت پاکستان کو مسائل ہے اس پہ پاکستان کو بات کریں. ضرورت ہے اس جی، وقت آپ کو پاکستان گورنمنٹ کو کیا کر بتائیے رہا ہے نا آپ کہ کے بھائی وقت میں توانائی بحران کا پاکستان اگر جی، سامنا ہے کیسے نکلا جائے، اس کو مشورہ ہے، وہ دیں بالکل حکومت کو دیں. بالکل جی جی بھی بالکل حکومت کو ہم مشورے دیں دیں. گے ہم بھی، جی، آپ بھی ظاہر جب پارلیمنٹ کریں میں ہے گے نا، ہم آپ کو کہیں کہ بتائیں جناب ہم گے بھی جی. پارلیمنٹ میں ہیں اور توانائی بحران کا خدشہ ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری پارلیمنٹ یہ میں جی تجاویز ہیں. ہاں پھر وزیر اعظم صاحب یا حکومتی پارٹی منع کرے تو پھر بات کریں آپ کی جی دیکھیے ہم تجاویز تجاویز لائیں دے گے رہے ہیں اور جی. یہ بات حکومت سننے کا کو کیا تیار ہے؟ نہیں. حکومت کی سنیلا صاحب حکومت ہمیں کہیں جی کہ اپوزیشن سر والے آئیں، بیٹے ہمارے ساتھ، ہمیں تجاویز دے دے، ہم انشاءاللہ اس کو دیں گے جی. سنیلا صاحب کہہ رہے ہیں حکومت یہ تو رابطہ بات ایسی کرے سنیے تو یہ نہیں کل بات آپ کے. ہوگی. ہے، مگر ہمارے آپ ساتھ کو جو شاید پتہ نہیں ہے ایم این اے صاحب، آپ کے علاقے یہ میں تو شاید ہمیں موبائل فون نہیں چلتا. کل آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہوئے تھے اس میٹنگ میں، وہ اپنے مشورے دے کر گئے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور کل میٹنگ وزارت اطلاعات نے تو ٹھیک ہے جی. تارڑ صاحب جو جب کمشنر، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں، پازیٹیو باتیں ہوئی. یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ یہ اچھی کرنا بات، یہ چاہیے. اچھی بات ہے. اسی آپ اچھی نوٹ کے آئیں، ساتھ ہم آپ پروگرام کا اپنے اختتام کریں گے. بہت تو ہم شکریہ پرویز اس سے سنجیلا صاحب، بشیر خان صاحب، بہت شکریہ اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کہ جناب چاروں وزیر اعلیٰ شریک ہوئے میٹنگ میں، جس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا. لیکن پاکستان ظاہر خطے میں جو کچھ اس سے ظاہر ہم تو باہر نہیں ہو سکتے، اور پاکستان اس وقت جو جس طرح کی خارجہ پالیسی پاکستان نے اپنائی ہے پوری دنیا میں، پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے. لوگ بڑی اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. بڑے بڑے ممالک آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. مولانا